नमस्कार दर्शक बंधु, ओडिया साहित्य रिव्यू यूट्यूब चैनल को आपण मानक स्वागत। प्राच्य साहित्य विषय आम आलोचना करुथिले, सही क्रम रे आज आम आलोचना करिबा शैव साहित्य संपर्क रे, जहा नाथ साहित्यर परवर्ती समय रे रचित करा जायछि। केतेक एही शैव साहित्य को बा केते अल्प केतेक साहित्य जहा शैव धर्म उपर आधारित होइछि एवं ताकू सारळांक परवर्ती युग एवं पंचसखा युग एवं पंचसखा परवर्ती युगर मध्य केतेक आलोचक बा समालोचक गण ताहाकू स्थानित करिबाकू मत व्यक्त करिसंती। तेबे बौद्ध और नाथ युग पर ओडिया साहित्य रे शैव युग आरंभ होइथिला। शैव तत्व और शिव पार्वती महात्म्य ए युगरे ओडिया साहित्यर मुख्य उपजीव्य। नाथ युगरे ओडिया साहित्य जो विकसित स्तर लाभ करिथिला, ए युगरे ताहा प्रसारित और अपरिवर्तित होइथिले ही ए जुगरे उचित बा ए जुगरे रचित विभिन्न साहित्य तथापि ए पर्यंत लोकलोचन को आसी नाही। तेबे प्रथमे आमे जानिबा को पाइले जे शैव साहित्य शैव युग को बा शिव उपासना को आधार करी गढ़ी उठिथिला। जेते बेले पूर्व भारत रे सहजिया मतवाद और ताहार संस्कार उद्देश्य रे उद्दिष्ट नाथ धर्म और नाना अभिचार व्यभिचार पुणी वैदेशिक आक्रमण जनित सामाजिक और सांस्कृतिक विपर्यय मध्य उच्छिन्न हो जिबा परे सबु धर्म और तत्वर सेही आदिम मूल उत्स पुरुष और प्रकृति शिव और पार्वती को आराधना करी बा शिव और पार्वती को आधार करी शिव पार्वती तत्व एक बहुजन समर्थित और लोक धर्म रे परिणत हो गला। जेते बेले सही मतवाद गुड़िक गढ़ी उठिथिला, परे परे एही शिव को बा शिव पार्वती तत्व को आधार करी एक नुआ मतवाद सृष्टि हैला, जहाकू शैव साहित्य कुहा जाए बा शैव धर्म कुहा जाए। केवल ओडिशा रे नुहे, बंगला आसाम और वर्तमान रो बिहार रे मध्य एही काल रे एक शैव साहित्यर आदि स्फुरण घटिथिला। तेबे शैव साहित्य रे प्रमुख रचना गुड़िक हेउछि प्रायतः तीनोटी कलशा चौदिशा, रुद्र सुधानिधि और सोमनाथ व्रत कथा। एहा परे मध्य आहुरी अनेक साहित्य रहिछि जहाको आमे आलोचना करिबा। प्रथमे आलोचना करिबा कलशा चौदिशा संपर्क रे। कलशा चौदिशा सर्वप्रथमे 1931 मसीह रे लोकलोचन को आसीथिला। एहर आविष्कृता थिले श्री विच्छद चरण पट्टनायक। एही कलशा चौदिशा प्राची समिति अनुकूल रे बा प्राची साहित्य समिति एहाकू स्थानित करिसंती चौदिशा मधुचक्र चतुर्थ खंड रे। चौदिशा आरंभ रे से लिखिसंती कलशा गीत अति पुरातन प्रमाण अछि सारला दास को महाभारत ठारू मध्य यह अधिक वयस्क।
କଳସା ଚଉତିଶା ସମ୍ପର୍କରେ 1932 ମସିହାରେ ଡକ୍ଟର ଆର୍ତ୍ତବଲ୍ଲଭ ମହାନ୍ତି ପ୍ରାଚୀନ ଗଦ୍ୟ ପଦ୍ୟାଦର୍ଶରେ ଇଂରାଜୀ ମୁଖବନ୍ଧରେ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ସାରଳା ଦାସଙ୍କ ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ରଚନା ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। କଳସା ବାଣୀକୁ ଯେଉଁ ବୃତ୍ତରେ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଏ ସେହି ବୃତ୍ତକୁ ରାଗ ନାମରେ ମଙ୍ଗଳ ବୋଲି ସାଧାରଣତଃ କୁହାଯାଏ। ଶିବ ପାର୍ବତୀଙ୍କ ବିବାହ କଳସା ଚଉତିଶାର କଥାବସ୍ତୁ। ଶିବ ପାର୍ବତୀଙ୍କର ଏକ ପ୍ରକାର ଲୌକିକ ଚିତ୍ରଣ ଏକ ସମୟରେ ସମଗ୍ର ପୂର୍ବ ଭାରତୀୟ ଭୂଖଣ୍ଡରେ ଶୈବ ଲୋକ ଧର୍ମର ସାହିତ୍ୟିକ ପ୍ରକାଶ ଘଟିଥିଲା। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ମୈଥିଳୀ, ହିନ୍ଦୀ, ଅସମିଆ, ବଙ୍ଗଳା ସାହିତ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଶିବ ପାର୍ବତୀଙ୍କ ବିବାହ ସମ୍ପର୍କୀୟ କଳସା ଚଉତିଶାର ଅନୁରୂପ ନିଦର୍ଶନମାନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। କଳସା ଚଉତିଶାର ରଚୟିତା ହେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ବତ୍ସା ଦାସ। ସେ 14ଶ ଶତାବ୍ଦୀର ବୋଲି କେତେକ ମତବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ସାରଳା ଦାସଙ୍କୁ ଠାରୁ ପ୍ରାଚୀନ ବୋଲି ଏଠାରେ କୁହାଯାଇପାରେ। ତେବେ କଳସାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ଜାଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କଳସାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି କଳସା କଲେ କହିଲେ ଗୋଟିଏ ଚଉତିଶାକୁ ବୁଝାଏ ନାହିଁ। ସାରଳା ମହାଭାରତରେ ବ୍ୟବହୃତ କଳସା ଶବ୍ଦ ଆଶୀର୍ବଚନ ଅର୍ଥରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥିଲା। ଲୋକରତ୍ନ ଡକ୍ଟର କୁଞ୍ଜ ବିହାରୀ ଦାସ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକଗୀତ ଓ କାହାଣୀରେ କଳସାକୁ ମଙ୍ଗଳ ଗୀତି ଭାବରେ ଅଭିହିତ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସାରଳା ଦାସ ଏହାକୁ ମଙ୍ଗଳ ଗୀତି ଭାବରେ ପ୍ରୟୋଗ କରିପାରିଥାନ୍ତି ବୋଲି କେତେକ ମତବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ କେତେକ ସମାଲୋଚକ କଳସା ଚଉତିଶାକୁ ପ୍ରାକ୍ ସାରଳା ଯୁଗର ନୁହେଁ ବରଂ ସାରଳୋତ୍ତର ଯୁଗ ବା 16ଶ ଶତାବ୍ଦୀର ଏହି ରଚନା ବୋଲି ମତବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ଏଠାରେ ଗୋଟିଏ ଉଦାହରଣ ନେଇ ଆମେ ଦେଖିବା। କବି ବତ୍ସା ଦାସ ତାଙ୍କର ବର୍ଣ୍ଣନା ଚାତୁରୀରେ କିପରି ଚମତ୍କାରିତା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି। ଯୁବତୀ ସକଳ ମିଳି ହୁଳହୁଳି ଦେଲେ, ଜଗ ମୋହିନୀକି ଦିବ୍ୟ ବେଶ କରାଇଲେ, ଯାଇ ଫୁଲ କନିଆର ଖୋସାରେ ଖୋସିଲେ, ଯତନେ କସ୍ତୁରୀ ଚିତା କପାଳରେ ଦେଲେ, ରତ୍ନ ଓଡ଼ିଆଣୀ ଚୁଡ଼ି ମଥାରେ ସିଓନ୍ତି, ରାମ ଅଭିଷେକ ଚୁଡ଼ି ନାସେ ଗଜମୋତି, ରୁଣୁ ଝୁଣୁ ବାଜୁଅଛି ପୟରେ ନୂପୁର, ରାଜୀବ ଦଳ ଲୋଚନେ ରଞ୍ଜିଲେ କଜ୍ଜଳ। ଏଠାରେ ଯେଉଁ ଭାଷାର ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଇଛି ଏହା ମାର୍ଜିତ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଭାବରେ ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ତେଣୁ ଏହାକୁ ସେଥିପାଇଁ ବୋଧ ହୁଏ କେହି ସାରଳାଙ୍କ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଯୁଗ ଭାବରେ ବା ସାରଳାଙ୍କ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଯୁଗରେ ଏହି ରଚନା ବୋଲି ମତବ୍ୟକ୍ତ କରିଥାନ୍ତି। ଏହାକୁ ମାଳବ ବା ବିରାଡ଼ି ରାଗରେ ରଚିତ ଏହି ଚଉତିଶାର ଭାଷା ସରଳ ଓ ସୁବୋଧ। ଏହାର ଯେଉଁ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି ତାହା ତତ୍କାଳୀନ ବା
प्राचीन शब्द गुड़िक यार प्राचीनता दर्शाଉଛି। परवर्ती आलोचना करिबा रुद्र सुधानिधि संपर्क रे। 1965 ख्रीष्टाब्द रे डॉक्टर करुणाकर करंकर संपादित रुद्र सुधानिधि पुस्तक ओडिया साहित्य एकाडेमी द्वारा प्रकाशित हैला। यह पूर्वर अध्यापक आर्तवल्लभ महांती 1932 ख्रीष्टाब्द रे प्राचीन गद्य पद्यादर्श रे रुद्र सुधानिधि प्रथम अध्यायटी को नमूना रूप से संकलन करथिले। एही रुद्र सुधानिधि नारायणानंद अवधूत स्वामी द्वारा रचित। एथिरे गद्य एवं पद्यर सम्मिश्रण रहिछि। सेथिपई एहाकू गद्य पद्य काव्य बा गद्य काव्य बोली कुहा जाइଥାଏ। रुद्र सुधानिधि रे नारायणानंद गोस्वामी निज संपर्क रे बा तत्कालीन समसामयिक शासक मानक संपर्क रे किछि मध्य कहि नांती। तेबे से निजे भुवनेश्वर एकाम्र वन ठारे बास करुथुवा विषय प्रकाश करिसंती। डॉक्टर करुणाकर कर यार भाषा को विचार को नहीं यही रुद्र सुधानिधि को से सारला एवं बलराम दास कर मध्यवर्ती समय रे अवस्थापित करिसंती। तेबे यार किछि उदाहरण आमे पाठ करिबा। एथि उत्तारे रजनी प्रभात होइला, शिशु पये पाठ पठन को चाटशाळी को गमिले, अभिसारिका स्त्री माने निज मंदिर रे मिलिले, धारण बंध जोगी सूर्य धारणा छाड़ी चंद्र धारणा रे आगिले लागिले, अंधकार स्थान को पिशाच माने गमिले, पर्वत मस्तक माने प्रसर दिशिले, मेरु शिखारे देवता माने आस्थाने बसिले, अप्सरा मानकर स्तन कमल मृगमद पत्रावली रे अंकित होइला, साधनी माने आखड़ारे मिलिले, अवधिकृत पांथ कांता माने दिन गणी कांथरे गारमान काटिले। तेबे भाषा और गद्य शैली दृष्टि रुद्र सुधानिधि सारला साहित्यर बहु परे रचित। यह पूर्वर अनेक प्रमाण मान्य बा एही साहित्य जे सारलांकर परवर्ती समय रचित अनेक आलोचक मत व्यक्त करिथांती एवं जुक्ति मध्य बाढ़ी थांती। यही रुद्र सुधानिधि रे वर्णना चमत्कारिता प्रदर्शन करिछंती नारायणानंद अवधूत स्वामी। रुद्र सुधानिधि रे नारायणानंद गोस्वामी गोटे स्थान रे श्री लिंगराज को भुवनेश्वर भाव रे अभिहित करिछंती। ग्रंथर आरंभ रे शैव धर्म प्रति अनुरक्त थिला भली कौनसी मने हुए नहीं, किंतु शेष आड़कू तांकर मन वैष्णव धर्म आड़कू धासित होइछि। सर्वशेष से जगन्नाथ ठारे अर्पण करिछंती।
ତେଣୁ ନାରାୟଣ ନନ୍ଦ ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ନାମ ରହିଛି ତାହାର ସେହି ନାମଟି ନାରାୟଣ ନନ୍ଦ ନାମଟି ବୈଷ୍ଣବତ୍ୱ ପ୍ରମାଣିତ କରୁଥିଲା ବେଳେ ଅବଧୂତ ନାମଟି ଶୂନ୍ୟମାର୍ଗୀ ସାଧକକୁ ବୁଝାଇଥାଏ ଏବଂ ସ୍ୱାମୀ ଶବ୍ଦଟି ଯୋଗୀ ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶକ। ତେଣୁ ସର୍ବଧର୍ମ ସମନ୍ୱୟ ପୀଠର ସାଧକ ନାରାୟଣାନନ୍ଦ ଅବଧୂତ ସ୍ୱାମୀ ଥିଲେ ମିଶ୍ର ଧର୍ମର ଉପାସକ। ତାଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଧର୍ମର ବୋଲି କେହି କହିପାରିବେ ନାହିଁ, କାରଣ ସେ ସବୁ ଧର୍ମକୁ ସମାନ ଭାବରେ ସମ୍ମାନ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଗ୍ରନ୍ଥଟି ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ସମାପ୍ତିର ସୂଚନା ରହିଛି। ମନ୍ତ୍ରତନ୍ତ୍ର ବଳରେ ଯୋଗୀ କାମାନନ୍ଦ ମୃତ୍ୟୁ ସଞ୍ଜୀବନୀକୁ ପାଇପାରି ନାହିଁ। ଏଥିରେ ଯେଉଁ ରହିଲା ଯୋଗୀ କାମାନନ୍ଦ ଯିଏ ମୃତ୍ୟୁ ସଞ୍ଜୀବନୀ ପାଇପାରି ନାହିଁ, ସେ କାମାନନ୍ଦ ହେଉଛି ଏଥିରେ ଖଳ ଚରିତ୍ର ରହିଥିଲା। ଶେଷରେ ନାୟକ ଓ ନାୟିକାର ମିଳନ ହୋଇଛି ଏବଂ ଏହି ଗ୍ରନ୍ଥର ପରିସମାପ୍ତିର ଏହା ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ଏହାପରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ସୋମନାଥ ବ୍ରତ କଥା ସମ୍ପର୍କରେ। ସୋମନାଥ ବ୍ରତ କଥା ଶୈବ ଧର୍ମର ପ୍ରଖ୍ୟାପକ ଗଦ୍ୟ ଗ୍ରନ୍ଥ। ଓଡ଼ିଶାରେ ବହୁ ପ୍ରାଚୀନ କାଳରୁ ପ୍ରଭାବିତ ବା ପ୍ରଚଳିତ ବହୁ ଓଷା ବ୍ରତ ମଧ୍ୟରେ ଏହା ଏକତମ। ସାମାଜିକ ମଣିଷ ହୃଦୟରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଭାବର ଉଦ୍ରେକ କରିବା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାଚୀନ କାଳରେ ଲେଖକ ଓ କବିଗଣ ସର୍ବଜନବୋଧ ଭାଷାରେ ସୁନ୍ଦର ତଥା ଉପଦେଶାତ୍ମକ କାହାଣୀ ପରିବେଷଣ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଓଷା ଓ ବ୍ରତ କଥା ଗୁଡ଼ିକ ମାଧ୍ୟମରେ ଓଡ଼ିଆ ଓଷା ଓ ବ୍ରତ କଥା ଗୁଡ଼ିକରେ କଥାଶୈଳୀରେ ଏକ ଗତାନୁଗତିକତା ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଥାଏ, ଅର୍ଥାତ୍ କାହାଣୀ ଶୈଳୀ ଓ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଢଙ୍ଗର। ଉଦାହରଣ, ଜଣେ ମୁନିକନ୍ୟା ବା ଦେବକନ୍ୟାଗଣ କୌଣସି ପୁଷ୍କରିଣୀ ବା ପୋଖରୀ ବା ହ୍ରଦ ନିକଟରେ ବା ନଦୀ ତଟରେ ବ୍ରତ କରୁଥିବା ସମୟରେ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚି ବ୍ରତର ମାହାତ୍ମ୍ୟ ଶ୍ରବଣ କରେ ଓ ନିଜେ ଯଥାରୀତି ଏହି ବ୍ରତ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ଅଭୀଷ୍ଟ ହୁଏ। ଏହି ବ୍ରତକୁ ଯେଉଁମାନେ ପାଳନ କରିଥାନ୍ତି ବା ଉପେକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତି ସେମାନେ ବହୁ ବାଧାବିଘ୍ନର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥାନ୍ତି। ବ୍ରତ କଥା ସାଧାରଣତଃ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ କଥୋପକଥନ ଛଳିରେ। ଏଥିରେ ନାରାୟଣ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ରୁକ୍ମିଣୀଙ୍କୁ ବା ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କୁ, ଶିବ ପାର୍ବତୀଙ୍କୁ ଓ ବ୍ରହ୍ମା ନାରଦଙ୍କୁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ବ୍ରତ କଥାମାନ ଶୁଣାଇଥାନ୍ତି। ସୋମନାଥ ବ୍ରତ କଥା ଗତାନୁଗତିକ ଧାରାରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଶିବ ପାର୍ବତୀଙ୍କ କଥୋପକଥନରୁ, ଯଥା ପରମେଶ୍ୱର କୁହନ୍ତି ଦେବୀ ଶୁଣନ୍ତି, ଶୁଣ ଦେବୀ ପାର୍ବତୀ ମାଳବ ବୋଲି ଦେଶ, ତହିଁ ପାଟଳ ବୋଲି ନଗ୍ର, ତହିଁ ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟ ବୋଲି ରାଜା, ସେ ରାଜା ମହାପ୍ରତାପୀ, ସେ କଟକରେ ଅନେକ ମହିମା, ଘରେ ଘରେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ କଳସ ବସାନ୍ତି, ଧବଳମୟ ପୁରେ ଅତି ସୁନ୍ଦର, ସୁବର୍ଣ୍ଣ କଳସ ଉପରେ ନେତ ପତାକା ଛାଡ଼ନ୍ତି ଉଡ଼ାନ୍ତି, 84 ହାଟ ବସାନ୍ତି ଇତ୍ୟାଦି। ଏହାର ରଚନା କାଳ ସମ୍ପର୍କରେ ଅନେକ ସମାଲୋଚକ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ମତ ପୋଷଣ କରିଥାନ୍ତି। ଏହାର ଲେଖକ ଲେଖାରେ ବା ରଚନାରେ ନିଜର ନାମ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ଏପରି କୌଣସି ଐତିହାସିକ ସଂକେତ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରିନାହାନ୍ତି ବା ପ୍ରଦାନ କରିନାହାନ୍ତି, ଯାହା ଫଳରେ ଏହାର ରଚନା କାଳ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ଅଭିମତଟିଏ ପ୍ରକାଶ କରିହେବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ 3ଟି ପ୍ରତିଲିପି ମିଳିଥାଏ ତାହା ଆର୍ତ୍ତବଲ୍ଲଭ ମହାନ୍ତିଙ୍କର ଦ୍ୱାରା ପ୍ରାଚୀନ ଗଦ୍ୟ ପଦ୍ୟାଦର୍ଶ ଗ୍ରନ୍ଥରେ କିଛି ରହିଛି, ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ସଂଗ୍ରହାଳୟରେ କିଛି ରହିଛି, ଏକ ପୋଥି ରହିଛି ଏବଂ ଡକ୍ଟର ଜାନକୀ ବଲ୍ଲଭ ମହାନ୍ତିଙ୍କର ଯେଉଁ ସମ୍ପାଦିତ ଗ୍ରନ୍ଥ ରହିଛି ତାହା ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ସୋମନାଥ ବ୍ରତ କଥାକୁ ସ୍ଥାନିତ କରାଯାଇଛି।
ଅଧ୍ୟାପକ କୁମୁଦ ରଞ୍ଜନ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ଏହି ରଚନାବଳୀକୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ 16 ଶତାବ୍ଦୀ ବା ତାହାର କିଞ୍ଚିତ୍ ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ କାଳର ଅବସ୍ଥାପିତ କରିଛନ୍ତି। ସୋମନାଥ ବ୍ରତ କଥା ଶୈବ ଧର୍ମ ପ୍ରଚାରର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏହା ରଚିତ ହୋଇଛି। ଏହା ପୂର୍ଣ୍ଣତଃ ଗଦ୍ୟ ଶୈଳୀରେ ରଚିତ, ମାତ୍ର ଶ୍ରୋତାଙ୍କୁ ପଢ଼ି ଶୁଣାଇବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏହାକୁ ଆବୃତ୍ତି ଧର୍ମୀ କରାଯାଇଛି, ଫଳରେ ଏହା ପଦ୍ୟାତ୍ମକ ହୋଇଛି। ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ରଚନାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି ମାଦଳା ପାଞ୍ଜି। ମାଦଳା ପାଞ୍ଜି ପ୍ରାକ୍ ସାରଳା ଯୁଗରେ ରଚନା ଭାବରେ କେତେକ ସମାଲୋଚକ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି। ମାଦଳା ପାଞ୍ଜି ପୁରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରର ରୀତିନୀତି, ସେବା, ପୂଜାବିଧି, ଉତ୍କଳ ଗଜପତି ମହାରାଜାଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ଶାସନର ବିବରଣୀ, ସମକାଳୀନ ସାମାଜିକ ଓ ରାଜନୈତିକ ଚିତ୍ର ଇତ୍ୟାଦିରେ ସମୃଦ୍ଧ। ତେଣୁ ବିଷୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏହାକୁ ସ୍ଥୂଳତଃ 3 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇପାରେ, ଯଥା ରାଜାମାନଙ୍କର ରାଜ୍ୟଭୋଗ ବିବରଣୀ, ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରର ଇତିହାସ ଓ ଏହାର ସେବା ପୂଜା ବିଧି, ସେବକମାନଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଏବଂ ମନ୍ଦିରକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ଘଟୁଥିବା କେତେକ ଅସାଧାରଣ ଘଟଣାର ବିବରଣୀ। ଏଗୁଡ଼ିକ ଏହା ସହିତ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଆୟବ୍ୟୟର ବିବରଣୀ। ଏହି ମାଦଳା ପାଞ୍ଜି ଲେଖିବା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ଏକ ସେବା ପୂଜାରେ ସଂଶ୍ଳିଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି। ଦେଉଳୀକରଣ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ଇତିହାସ ଲେଖନ୍ତି ଓ ତାହାର ପୂଜାବିଧି ଆୟବ୍ୟୟ ଲେଖିଥାନ୍ତି। ଚଢ଼ାଉକରଣ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କର ବା ରାଜାମାନଙ୍କର ରାଜଭୋଗର ଇତିହାସ ରଚନା କରିଥାନ୍ତି। ଏହି ପାଞ୍ଜିର 3ଟି ନକଲ ବା କପି ତିଆରି କରାଯାଇଥାଏ ବା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥାଏ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ। ଏହି ପାଞ୍ଜି ଦେଉଳୀକରଣଙ୍କ ଘରେ ଓ ଚଢ଼ାଉକରଣଙ୍କ ଘରେ ରଖାଯାଇଥାଏ। ମାଦଳା ପାଞ୍ଜିରେ ସଂରକ୍ଷଣ କରୁଥିଲେ ପାଞ୍ଜିଆକରଣ ଏବଂ ବେହେରଣରେ ଏହାକୁ ପ୍ରତିଦିନ ପାଠ କରୁଥିଲେ ବା ପାଠ କରିବା ଦାୟିତ୍ୱ ଥିଲା ଦେଉଳୀକରଣଙ୍କର। ଚଢ଼ାଉକରଣ ସେଗୁଡ଼ିକର ବିଭାଗୀକରଣ କରି ପାଞ୍ଜିରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ବିଭାଗମାନଙ୍କରେ ଲିପିବଦ୍ଧ କରୁଥିଲେ। ଚଇତିକରଣମାନେ ସେହି ବିବରଣୀକୁ ଲିପିବଦ୍ଧ ହେଲା ପରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିବରଣୀମାନ ନିର୍ବାଚନ କରୁଥିଲେ। ତେବେ 5 ପ୍ରକାର କରଣ ରହିଥାନ୍ତି ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ: କୋଠକରଣ, ବୈଠୀକରଣ, ଚଢ଼ାଉକରଣ, ଦେଉଳୀକରଣ ଏବଂ ପାଞ୍ଜିଆକରଣ। ତେବେ ମାଦଳା ପାଞ୍ଜିର 5ଟି ବିଭାଗ ରହିଛି: ରାଜଖଞ୍ଜା, ଦେଶଖଞ୍ଜା, କର୍ମାଙ୍ଗୀ, ଦିନପାଞ୍ଜି ଓ ଚକଡ଼ା। ତେବେ ମାଦଳା ପାଞ୍ଜିର ଶବ୍ଦ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏବଂ ଏହାର ଲେଖା ଶୈଳୀ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏହାର ଭାଷାକୁ ଗଦ୍ୟ ଭାଷା ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଇଥାଏ। ସାହିତ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ରଚିତ ହୋଇନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହାର ଆଲୋଚନାରୁ ଏହା ସାହିତ୍ୟିକ ମୂଲ୍ୟ ସ୍ୱତଃ ପ୍ରତିପାଦିତ ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରାଚୀନ ଗଦ୍ୟ ସାହିତ୍ୟ ଓ ଓଡ଼ିଆର ଗଦ୍ୟ ସାହିତ୍ୟର କ୍ରମ ବିକାଶରେ ଏହାର ଭୂମିକା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ସାରଳା ଦାସଙ୍କ ଯୁଗ ସମ୍ପର୍କରେ।
जदि सब्सक्राइब करना वर्तमान पर्यंत मध्य तेबे सब्सक्राइब करंतु जहाँफल आगामी जो वीडियो मु पोस्ट करी ताहा आपणक पाखरे यथाशीघ्र पहुँची पारिबो। धन्यवाद। जय जगन्नाथ।